प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। गगन दमामा बाजियो, परयो निशानी घाओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जो जन को दाओ। सूरा सो पहचानिए, जो लड़ै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू ना छाड़ै खेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू ना छाड़ै खेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल। चावर छतर तख्त दे मालक, गुरता गद्दी ते विराजमान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यार वालिओ, वड भागे हाँ जो अपनी कौम के उन्हां शहीदां नूं असीं याद करन लई जुड़ बैठे हाँ, जिन्हां बाबत असीं निता प्रति दिन विच कई बार अरदास करीदी है कि जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, पर धर्म नहीं हारिया। उन्हां शहीदां नूं जिहड़े बेनामे ने, वो शहीद जिन्हां दी गिनती भी कई बार असीं नहीं कर सकते, निता प्रति असीं उन्हां प्रति अरदास करते हैं। जिद्दां कि सैकटरी साहब ने बेनती की कि वो पावन मुकदम अस्थान कि जिस अस्थान वो गुरु नानक दी चरण छो धरती कि जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोआ, वो ननकाना साहब की पावन धरती, जिदा पहला नाम जिहड़ा है वो असी इतिहास जो पढ़िया कि पहला नाम राय भोए दी तलवंडी, ये नाम के पिछे ही इसका मतलब है जी, क्योंकि वो जिहड़े भट्टी सरदार सी, राय भोए का मतलब है धरती, जिहड़े उस जमीन के मालक सन। हुण तुसीं देखो भी जिहड़ा राय बुला रहा है ना, वो पावन अस्थान उन्हें गुरु नानक दियां किन्नियां खुशियां लईयां। ये वो पावन धरती है कि जिथे जाए बह मेरा सतगुरु। इस धरती ते गुरु नानक ने जगत जलंदे नूं पट्टी पढ़नी सिखाई। इस धरती ते सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने उन्हां ब्राह्मणां नूं कि दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट, यह जनेऊ जी का हैता भांडे कत। इत्थे सतगुरु पातशाह जी महाराज ने उस काजी नूं यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवतदिगार, उन्होंने सच तो जाणू कराया, एक मालक नाल उन्होंने जोड़िया। ये वो पावन धरती है। पर माफ़ करियो, गुरु नानक पातशाह के समय तो जो समा चलता है ना, दो धारा उस वक्त बहन लग पईयां सी। एक गुरु नानक की विचारधारा कि वो विचारधारा कि जिहड़ी एक वो अंकार तो शुरू होंदी है तो 18 10 20 जाके वो चलती है, तो दूजी विचारधारा बाबा श्री चंद दी है। हुण तुसीं ध्यान दिओ कि एक पासे गुरु नानक, एक पासे बाबा श्री चंद।
ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ 4 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਨਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਚੂਨਾ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਕਾ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ 4 ਧੂਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 7 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਜੀ। 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕਰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਿੰਨੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਛਾਲੂ ਬਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੱਖਣ ਛਾਲੂ ਬਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨੇ 50 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 1921 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ
ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਉੱਥੇ ਮੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦਣ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗੁਰੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਲਵੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਲਵੋਗੇ, ਉਨੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਕੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਅਯਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਜਿੱਦਣ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ 3 ਮੁਹਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਰਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਧੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਨਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਗਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ? ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਓ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ,
ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੱਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟਕੂਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਛਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੱਡਿਆ ਸੀਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਓ। ਮੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਲਾਰਾ ਖਾਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਬੇ ਕੀ ਭੀੜ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਭੀੜ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਏ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ
ਫਿਰ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 33 ਨਹਿਰ ਕਲੋਨੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਉਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਵਾਲ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਧਾਰਵਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 33 ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 32 ਚੱਕ, 33 ਚੱਕ, 34, 35, 36। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਬਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਪੇਖਣ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਕਿ ਜੇ ਏਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਰ ਪਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵੋ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਧਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਜਥੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਲੈਲਪੁਰ ਨੂੰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਪੰਥ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਫੜ ਲੈ, ਜੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਈ ਕਿ ਪੰਥ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ ਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੱਕ ਮਸਤਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਮੰਗਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਿਆਰੀ ਮਹੰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਮਰੋ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਜੀਵਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮੂਆ ਨਾ ਲੋੜੇ। ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਏ ਕਿ ਜੌਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ। ਫਿਰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਿਆਰੀ ਮਹੰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 8 ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਛੇਕ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਬਕਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਖੂਨ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਟੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਣ ਡਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫਲੈਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਫਲੈਰੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਦਾਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੀਦਾ ਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਕਰੈਕਟਰਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।